بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ایڈوکیٹ محمد حمزہ شاہین اپنے یوٹیوب چینل لیگل اسٹریٹجی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس چینل کے تھرو ہم تمام لیگل لاکڈ میٹرز کو انلاک کرتے ہیں۔ فرینڈز، چیک سیریز کے لیکچر نمبر 4 میں ہم مزید ڈیٹیل میں چیک باؤنس ڈیفینسز کو ایکسپلین کرنے والے ہیں، اور ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ مزید کن کن ڈیفینسز کو استعمال کر کے ہم پی پی سی سیکشن 489F کی سزا سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے چیک باؤنس ڈیفینسز کا پارٹ 1 نہیں دیکھا تو آپ آئی بٹن میں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ فیوچر میں جو بھی انفارمیشن اپلوڈ ہو اس کا بروقت نوٹیفیکیشن آپ حضرات کو بآسانی مل سکے۔ تو ویورز، جس پارٹی کو ہم نے چیک دیا ہوتا ہے یا کسی بھی وے سے چیک دوسرے کے پاس آپ کا چلا گیا ہے، تو اب پریزمپشن آف فیکٹ اور پریزمپشن آف لا آپ کے اگینسٹ ہے۔ تو اس صورتحال میں ایف آئی آر کے بعد اپنے کیس کو ٹھوس دلائل اور ریئل ٹیکنیکلٹیز سے ہی ثابت کر پائیں گے۔ انشاءاللہ جیت آپ کی ہوگی۔ اس لیکچر میں ہم 20 ٹیکنیکل انسٹرومنٹ کو ایکسپلین کرنے والے ہیں، جن کو سیکھنے اور سمجھنے کے بعد آپ 489F کی ایف آئی آر سے ڈرنا بالکل چھوڑ دیں گے، بلکہ ڈیفینسز کو استعمال کر کے اپنے کیس کو بہترین طریقے سے ثابت بھی کر پائیں گے۔ ڈیفینس نمبر 1، اگر آپ کا چیک چوری ہو گیا ہے یا کسی نے زبردستی لے لیا ہے یا کسی بھی وجہ سے دوسرے کی ملکیت میں چلا گیا ہے، تو آپ بینک سے فوری سٹاپ پیمنٹ کروا دیں اور چیک چوری کی ایف آئی آر یا رپٹ درج ضرور پولیس اسٹیشن میں کروا دیں، اور پولیس کی ڈی ڈی آر مطلب ڈیلی ڈائری رپورٹ میں بھی درج کروا دیں۔ ڈیفینس نمبر 2، اگر کوئی پرسن کسی کمپنی کے پاس یا کسی دکان پر سیلز مین ہے، انہوں نے بلینک چیک بطور گارنٹی لیے ہوئے ہیں، تو یہ 489F کی کارروائی کرواتا ہے۔ اس میں آپ کی ضمانت بھی آسانی سے ہو جائے گی اور رقم بھی آپ کو نہیں دینی پڑے گی۔ ڈیفینس نمبر 3، اگر کمپلیننٹ آپ کے چیک کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، رقم یا نام میں تبدیلی کرتا ہے، تو کورٹ سے ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹ سے رپورٹ طلب کرنے کی استدعا کریں۔ اگر لکھائی آپ کی نہ ہوئی تو کیس ڈسمس ہو جائے گا۔ ڈیفینس نمبر 4، ایکیوزڈ کی حیثیت کو بھی کورٹ میں چیلنج کریں کہ یہ تو ایک چھوٹی سی دکان چلاتا ہے، اس کی اتنی آمدنی نہیں ہے جتنی کمپلیننٹ نے رقم چیک میں فل اپ کر لی ہے۔ ڈیفینس نمبر 5، اگر کمپلیننٹ نے چیک میں رقم زیادہ بھری ہے تو کورٹ سے مدعی کی انکم ٹیکس ریٹرن منگوانے کی مانگ کریں اور دیکھیں اس نے اس چیک باؤنس کو آئی ٹی آر میں شو کیا ہے یا نہیں۔ ڈیفینس نمبر 6، اگر کوئی چیک آپ گارنٹی کے طور پر دیں تو چیک کی بیک سائڈ پر گارنٹی چیک لکھیں، یا آپ اس چیک کا ایگریمنٹ لکھوا کر ویڈیو ریکارڈنگ بھی ضرور کروائیں۔ ڈیفینس نمبر 7، چیک چوری کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی کام آ سکتی ہے۔ ڈیفینس نمبر 8، اگر ادھار کی صورت میں چیک دیا ہے، ادھار کی پوری ڈائری بنائیں۔ انعامی بانڈ یا لاٹری سسٹم میں بھی کبھی چیک نہ دیں۔ ڈیفینس نمبر 9، کمپلیننٹ کو چیک دیتے وقت کوئی گواہ تھا یا نہیں۔ ایکیوزڈ کے لیے پلس پوائنٹ یہ ہے کہ چیک دیتے وقت نہ کوئی ایگریمنٹ ہو، پیمنٹ کیش میں ہو، نہ کوئی سیکیورٹی ہو، نہ کوئی ریسپٹ ہو، نہ کوئی پرنوٹ ہو۔ تو ویورز، اب ہم
डिफेंस नंबर 10 को डिस्कस करते हैं। एक्यूज्ड कोर्ट को ये बता सकता है कि कंप्लेनेंट ने मेरे सिक्योरिटी चेक का मिस यूज़ किया है। अगर आपके पास सिक्योरिटी चेक के रिगार्डिंग कोई भी राइटिंग डॉक्यूमेंट, स्टैम्प पेपर, एफिडेविट, एग्रीमेंट एट्सट्रा जिन पर साफ लफ्ज़ों में सिक्योरिटी चेक लिखा हो, इसके साथ जुड़ी हुई कोई भी वीडियो रिकॉर्डिंग हो तो एक्यूज्ड आसानी से कोर्ट में साबित कर सकता है कि कंप्लेनेंट ने एक्यूज्ड को ब्लैकमेल किया है, और सिक्योरिटी चेक साबित होने की सूरत में आपके खिलाफ 489F की FIR डिस्चार्ज हो जाएगी और आप बाइज्जत बरी हो जाएंगे। डिफेंस नंबर 11, चेक एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। ये किसी को देने से पहले ये जान लें इसको दुरुस्त फिलअप कैसे करना है, चेक की कौन सी टाइप आप किसी के हैंड ओवर कर रहे हैं। ये तमाम इन्फॉर्मेशन मेरी चेक सीरीज़ वीडियो में मिल जाएंगी, क्योंकि बगैर सोचे समझे किसी को चेक दिया तो आपके खिलाफ क्रिमिनल केस हो सकता है या सूट फॉर रिकवरी सिविल कोर्ट में हो सकता है। डिफेंस नंबर 12, अगर चेक बाउंस केस में कंप्लेनेंट अपनी कंप्लेंट में एक्यूज को लोन देने की डेट और प्लेस नहीं लिखता तो 99% केस आप जीत सकते हैं। डिफेंस नंबर 13, अगर कंप्लेनेंट ने बहुत लोगों पर चेक बाउंस केस कर रखे हैं तो एक्यूज्ड को चाहिए कि वो कोर्ट से पिछले तमाम केसों की सर्टिफाइड कापियां ले और अपने केस के साथ लगा दे, जिससे मुलज़म बरी हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि एक्यूज्ड ऐसे कैसे बरी हो जाएगा। आप कोर्ट को बता सकते हैं कि कंप्लेनेंट एक फाइनेंसर है, भोले भाले लोगों को हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन देता है। अगर आप शिकायत करदा को फाइनेंसर साबित कर देते हैं तो आप बरी तो हो जाएंगे, लेकिन आपको लोन की रकम भी वापस नहीं करना पड़ेगी। डिफेंस नंबर 14, एक्यूज्ड शिकायत करदा के क्लेम को रिबट कर सकता है, कंप्लेनेंट को झूठा साबित कर सकता है। यहाँ एक्यूज्ड के हक में एक बड़ा प्लस पॉइंट बन जाएगा कि अगर एक्यूज्ड शिकायत करदा को झूठा साबित कर दे और इसके क्लेम की तरदीद कर दे तो प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ होल्डर ख़त्म हो जाएगी। फ्रेंड्स, अब हम डिफेंस नंबर 15 को डिस्कस करते हैं। अगर आपने चेक शिकायत करदा को चेक चिट फंड या लॉटरी सिस्टम के रिगार्डिंग दिया था, इसके रिगार्डिंग एग्रीमेंट भी किया हुआ है, तो फिर शिकायत करदा आपसे पैसे नहीं मांग सकता, क्योंकि लॉटरी सिस्टम और चिट फंड एग्रीमेंट बिल्कुल कल अदम होते हैं। डिफेंस नंबर 16, अगर आपने इंस्टॉलमेंट के तौर पर पैसे उधार लिए हुए हैं, आपने एग्रीमेंट भी किया हुआ है, आप प्रॉपर इंस्टॉलमेंट भी दे रहे हैं, तो आपका चेक बाउंस हो जाए तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अंडर सेक्शन 489F एक्ट के तहत वो आपको मुजरम नहीं ठहरा सकता। डिफेंस नंबर 17, अगर आप किसी फर्म के मालिक हैं, आपने बिजनेस ट्रांजैक्शन में किसी और को अपना स्पाउस जीवन साथी का चेक दे दिया है जो आपकी फर्म में पार्टनर नहीं है, तो इस केस में आपके स्पाउस के खिलाफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सेक्शन 489F में कार्रवाई नहीं होगी और यह केस डिसमिस हो जाएगा। डिफेंस नंबर 18, अगर कंप्लेनेंट ने आपके खिलाफ एक चेक बाउंस करवा लिया है, कुछ अर्सा बाद वो दूसरा चेक बाउंस भी करवा लेता है, तो कोर्ट कभी भी ये नहीं मानेगी कि एक चेक बाउंस होने के बाद कंप्लेनेंट दूसरी दफ़ा एक्यूज को रकम उधार देगा। ये चेक आपके हक में कोर्ट
रद्द कर देगी और केस ख़त्म हो जाएगा। डिफेंस नंबर 19 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 कहता है, चेक बाउंस केस में चेक बाउंस होने के बाद मेमो लगने के बाद नोट्स भेजने और कोर्ट में केस डालने के लिए 45 दिन का वक्त दरकार होता है। शिकायत करदा ने बैंक से मेमो लेने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर लीगल नोट्स भेजना होता है। इस नोट्स में शिकायत करदा एक्यूज़ को 15 दिन के अंदर पेमेंट देने का कहेगा। अगर शिकायत करदा मतलूबा टाइम पीरियड में लेट या जल्दी करेगा, दोनों सूरतों में केस मुलज़म के हक़ में हो जाएगा। तो व्यूअर्स, आखिरी डिफेंस 20 नंबर को अब हम डिस्कस करते हैं। अगर आप किसी दुकानदार से माहाना रेगुलर राशन लेते हैं, आपने चेक दिया हुआ है, तो अगर दुकानदार ने चेक पर ज़्यादा रकम भरकर बाउंस करवा लिया है तो आप कोर्ट में डायरी दिखाकर रकम को कम या ख़त्म करवा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आज की ये काविश दोस्तों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और नीचे कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने ख्यालात का इजहार भी करें। और अगर आप आइंदा किसी लीगल टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट्स बॉक्स में बता दें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।